کیا جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے، رحم کے خلاف ہے، جیو ہتیا ہے؟ یہ ہے آج کا اعتراض۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے، جیو ہتیا نہیں ہے، بلکہ نظام قدرت کے مطابق ہے، کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مذہب اسلام سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے، اور اللہ رب العزت سے زیادہ رحیم و کریم پوری کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالی رحم و کرم کرنے والا ہے، وہ تو رحمان و رحیم ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں موجود ہیں جو اللہ کو مانتی ہیں، ان سب کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، دیالو ہے اور کرپالو ہے، اور جانوروں کو ذبح کرنا قربانی کے دنوں میں یہ اسی اللہ کا حکم ہے۔ جو خدا رحمان و رحیم ہے وہ جانوروں پر ظلم کرنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ دوسری چیز، یہ قدرت کا قانون ہے کہ دنیا کے اندر ہر وہ چیز جو ادنا ہو یعنی کمزور ہو، وہ طاقتور چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے باز، شکرا، چیل اور ایسے ہی بڑے بڑے جو پرندے ہیں، وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اور اپنی غذا کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا شکار کرتی ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے سمندر کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے سمندر کی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو شکار بناتی ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھرتی ہیں۔ یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طریقے سے ہم جنگلات کے اندر دیکھتے ہیں کہ شیر، چیتا، اسی طریقے سے بھیڑیا اور بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، انہیں ذبح کرتے ہیں، انہیں کاٹتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں، اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں اور اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے اللہ رب العزت کا۔ اسی طرح ہم اپنے جسم کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم میں کوئی زخم ہو جائے اور ان میں کیڑے پیدا ہو جائیں تو ہم اپنی جسم کی حفاظت کے لیے اور اپنے بچاؤ کے لیے ان زخم کے کیڑوں کو قتل کرتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کینسر کا مریض ہوتا ہے، اور کینسر جب کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کا علاج یہ کرتا ہے انسان کے جس حصے میں کینسر ہوا ہے اس حصے کو کاٹ کر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ انسان اپنی بچاؤ کے لیے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے اپنے ہی جسم کے کسی انگ کو جو خراب ہو گیا ہو، کیڑے لگ گئے ہوں اور وہ کینسر آلود ہو گیا ہو، اس کو کاٹ کر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو اپنے ہی جسم کے اس حصے کو اپنے اوپر ہی قربان کیا۔ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ اسی طریقے سے انسان کھانا کھاتا ہے، اس کھانے کے اندر بے شمار جاندار جراثیم ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، مشین سے اور دوربین وغیرہ سے دیکھا جائے تو وہ سارے نظر آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم اپنی غذا بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ مخلوق ہیں، جاندار ہیں، ان کے اندر جان ہے،
उन तमाम चीज़ों को हम खाने के साथ साथ निगल जाते हैं, खा लेते हैं अपने पेट को भरने के लिए और अपनी ग़िज़ा को हासिल करने के लिए। इसी तरीके से हम पानी पीते हैं, पानी के अंदर बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात हैं जिनके अंदर जान है, जरासीम है, उनके अंदर भी जान है। हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी के अंदर के बेशुमार कीड़े मकोड़ों और बेशुमार जरासीमों को कत्ल कर देते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। ये एक सिस्टम है, ये सब कुछ एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है कि हर अदना चीज, कमजोर चीज किसी आला चीज यानी बड़ी और ताकतवर चीज के लिए या किसी अहम चीज के लिए कुर्बान होती है, अपने आप को खपाती हैं, अपने आप को खत्म करती हैं। और इस तरीके से कुदरत का निजाम दुनिया के अंदर चल रहा है। तो जिस तरीके से हम बाज और शिकरे का जो ग़िज़ा हासिल करने का निजाम है उसको हम जुल्म नहीं कर सकते, जिस तरह जंगल के शेर और चीतों के ग़िज़ा हासिल करने का जो निजाम है उसको हम जुल्म नहीं कर सकते, जिस तरह हमारे जिस्म में कोई जख्म होता है और उन जख्म को काट कर हम फेंकते हैं, इसको हम जुल्म नहीं कर सकते, जिस तरह हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और पानी और खाने के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानदार मखलूक़ात हैं जरासीम की शक्ल में, उनको हम अपनी भूख और प्यास को बुझाने के लिए कत्ल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और खा जाते हैं, इसको जुल्म नहीं कर सकते। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर अल्लाह के पैदा किए हुए जानवर को अल्लाह के हुक्म से ज़िबा करने को जुल्म नहीं कहा जा सकता। लिहाजा कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करना और उनका गोश्त खाना, तक़सीम करना, ये जुल्म के खिलाफ नहीं है। एक दूसरी वजह और है, कुदरत का निज़ाम ये है कि वो चीजें जिनको बचा करके रखना मकसूद न हो, जिनकी बका मकसूद न हो, उन चीजों को तहफ़्फ़ुज़ देना और उन चीजों को बचा बचा करके रखना, ये हलाकत का सबब बन सकती है। मिसाल के तौर पर कीड़े मकोड़ों का बाकी रखना ये मकसूद नहीं है, लिहाजा कोई शख्स तमाम कीड़े मकोड़ों को जमा करके उनका तहफ़्फ़ुज़ करने लगे, कोई मार न सके, कोई उनको कत्ल न कर सके, कोई दवा न डाल दे, तो जाहिर है एक दिन ऐसा आएगा कि वो शख्स खुद तबाह बर्बाद हो जाएगा उन कीड़ों की वजह से। चूहे हैं, इसमें कुछ शक नहीं कि उनके अंदर जान है, लेकिन अगर कोई शख्स चूहों का तहफ़्फ़ुज़ करने लगे, चूहों को बचाने लगे, कोई न मारे, कोई न इनको खत्म करे दवाओं के जरिए से या चूहेदानी लगा करके कोई भी जानवर चूहों को खत्म न करे, तो नतीजा ये होगा कि एक दिन उसके घर में सिर्फ चूहे ही चूहे रह जाएंगे, उस शख्स को और उस इंसान को अपना घर खाली करके भागना पड़ेगा। अगर जानवरों की इस कदर हिफाजत की जाने लगे कि कोई शख्स जानवरों को ज़िबा न करे, तो जाहिर है एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के अंदर जानवरों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि दुनिया की ये जो जमीन है उनके चारे के लिए कम पड़ जाएगी, फिर वो भूख से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। और इसी तरह एक मुसीबत ये भी आ पड़ेगी कि जानवरों की तादाद जब ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो फिर जाहिर है इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। हर जगह जानवर ही जानवर नजर आएंगे, इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जानवरों की खपत का होना भी निहायत जरूरी है। ये एक निज़ाम कुदरत है, ये एतराज की जगह ही नहीं है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। इस पर आवाज उठाना और इस पर उंगली उठाना गोया कि अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम और सिस्टम पर उंगली उठाना है। लिहाजा
ثابت ہوا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین انصاف ہے، یہ تو عین اللہ رب العزت کی اطاعت فرما